హనుమతు అనుషంగ మన్యు సూక్త పారాయణ సహిత మధు అభిషేచనం కరిష్యే हिरण्यगर्भस्व वर्तदाग्रे भूतस्य जातपदेगादेषु पृथिवीं जावदेवां कस्मै देवाय हविषा विधेम अस्य श्री महामन्य महामन्त्रस्य प्रथमसूक्तस्य तापसो मन्यहोषिः मन्युर्देवता त्रिष्टुप्छन्दः प्रथमायामछन्दः रुजः जगदीछन्दः द्वितीयसूक्तस्य जगदीछन्दः प्रथमायास्तु द्वितीयाश्च त्रिष्टुपो अभिहिमन्यो इति शक्तिः मन्युरिन्द्र इति बीजम् अभिहिमन्यो इति शक्तिः संसृष्टवति कीलकम् मन्यु प्रदासित्यर्थे जपे विनियोगः संसृष्टं धनमभयं समागुणम् अंगुष्ठाभ्यां नमः अस्मभ्यं दत्तावरोणश्च मन्योः तर्जरीभ्यां नमः नियन्तदा नावदाय क्षेत्रावः मध्यमाभ्यां नमः परादिता सौपरिवाहिताम् अनामिकाभ्यां नमः संसृष्टं धनमभयं समागुणम् अस्मभ्यं दत्तावरोणश्च मन्योः कनिष्ठिकाभ्यां नमः नियन्तदा नावदाय क्षेत्रावः परादिता सौपरिवाहिताम् करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः संसृष्टं धनमभयं समागुणम् हृदयाय नमः अस्मभ्यं दत्तावरोणश्च मन्योः शिरसे स्वाहा नियन्तदा नावदाय क्षेत्रमः शिखाय वसुतो पराजिता सौपरिवाहिताम् कवचायुः संसृष्टं धनमभयं समागुणम् अस्मभ्यं दत्तावरोणश्च मन्योः नेत्रत्रयाय वसुतो नियन्तदा नावदाय क्षेत्रमः पराजिता सौपरिवाहिताम् अस्त्राय वटो भूर्भुवस्वरो मितदिग्बन्धः यस्ते मन्यो विदत्तसायकसः ओजः पुष्यते विश्वमार्जको साख्यवदसमाज्ञन्पया आग्रहदास्कृतेन सह शिरसि मन्युरिन्द्रो मन्युदेवासा देवो मन्युरो नागरो नो जातवेदाः मन्युरिन्द्रो वीनुदेवानो जीर्या पाहिनो मन्योरपादासजो जलाते अभिः मन्यो नमस्तविः जातपादा विजा हितत्रो नो वज्रहास्याः विश्वावसोन्याभारात्मन्नाः एत्रयोः त्वमिमन्यो विभो ज्योतिवासे भूर्भामो हिमालिकाः विश्वदर्शनसहोरिसः आवारस्मात् प्रदानास्ते नासिकायाम् अभागसन्नो परे एतोऽस्ति वक्रत्वा आदर्यस्य प्रियतः आमन्यो कृतोजीलाहं स्मादनोर्वारदेया आयमेहि मुखे अयं देहेऽस्तु पुमे गर्भान् प्रादितेन सावरे विश्वधाया वज्रन्नभिमामा वृत्स्वाना आमदस्योर्लभो ध्यापे श्रोत्रयोः अभिप्रेहि दक्षिणतो भावा मेधा पुत्राणि जङ्घना बभोरे योनि देवधरणं मध्वो अग्रवा उपांश प्राधमापि भवदते त्वजा आमन्यो सरधामार्जन्तो हर्षमानासो दुषितामारुत्पः मेषावायुधा मजवित्मादवत्संगिरा आभूतयोः आभूत्या साधनावट्टसाय गतभो विमर्शे भूत उद्धारो आनो मन्युधामेत्येति महाधनस्य पुरोध संसृजे पादयोः संसृष्टं धनाभयोः समावृत अस्मभ्योः दत्तावरोणश्च मन्योः आनाहृदायश्चन्द्रावपरा आजरासोपनिलायन्ताम् सर्वाण्यन्येषु व्यापकं दत्त्वा भूर्भुवस्वरो इति दिग्बन्धः नमस्कारं చేస్తూ చెప్పండి జ్వలనార్క ప్రతీకాశం జటామండల మండితం ब्रह्मश्रिय विराजन्तं दीप्यमाना मुखाम्बुजं पद्मासना समासीनं ध्यायन्तं धेनुमुद्रया ध्येयन्तं तापसं मन्युं मनोः अभीष्टकरं वरं दंष्ट्रा कराला वदनं ज्वालामाला शिरोरुहं कपाला कृत्तिकाहस्तं उग्रमन्युं नमाम्यहं गुह्या अधिगुह्या गोप्तात्वं गृहाणा अस्मत्कृतं जपं सिद्धिः भवतु मे देवा तत्प्रसादात् ऋषीश्वर మనస్సులో ఉన్నటువంటి కోరికని స్వామికి విన్నపం చేసుకోండి సురే ఓం ఆం యం నం ఖేం ఖేం యస్తే వజ్రావీరత్వజసాయగా ఏహి ఆం హ్రీం హ్రమగణ హ్రీం హ్రీం మగణాయ స్వాహా ఓం హ్రీం యం నం ఖేం ఖేం చత్రవప్రాజితా సవరయత అం అంజనేయాయ ధీమహి పుత్రాయ ధీమహి హ్రీం తన్నో హనుమత్ ప్రచోదయాత్ ఓం యం నం ఖేం ఖేం ఓం బ్రహ్మద్విషోదేహి ఓం ఆం యం నం ఖేం ఖేం सह सहविश्वमार्जो एहि अम ह्रीं हरिमर्कणमर्कणाय ह्रीं श्रीं मर्कणाय स्वाहा ओम ह्रीं यं ह्रीं खें खें चित्रावप्राजिता
अमान्य सदा विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ यं रं खें खें अवब्रह्मणोदेहि ओम आम यं रं खें खें साह्यामदा समाध्यन्तजायुजा आम ह्रीं हरिमर्कटाय ह्रीं ओम आम यं रं खें खें साह्यामदा समाध्यन्तजायुजा आम ह्रीं ह्रीं मकराय स्वाहा ह्रीं ह्रीं यं रं खें खें सत्रावपराजिता स्वापरलेन्दा अम अंजनेयसुताय वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ह्रीं यं रं खें खें अवब्रह्मणोदेहि ओम आम यं रं खें खें सास्पते सहस्रदा आम ह्रीं ह्रीं मकराय स्वाहा ह्रीं ह्रीं यं रं खें खें सत्रावपराजिता स्वापरलेन्दा अम अंजनेयसुताय वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ह्रीं यं रं खें खें अवब्रह्मणोदेहि ओम आम यं रं खें खें इससे मन्योमी तत्पदसाय कथा और कुछ देशवा मानसको आम ह्रीं ह्रीं मकराय स्वाहा ह्रीं ह्रीं यं रं खें खें प्रियंगदा नावदाय क्षेत्र अपराजिता स्व अपरिलयन्ताम् अम अंजनेयसुताय वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ह्रीं यं रं खें खें रोहं दुर्वीजान्यवब्रह्मणोदेहि ओम आम यं रं खें खें साख्यामदा समाध्यन्तजायुजा सहस्रते सहस्रदा आम ह्रीं ह्रीं मकराय स्वाहा ह्रीं यं रं खें खें प्रियंगदा नावदाय क्षेत्र अपराजिता स्व अपरिलयन्ताम् अम अंजनेयसुताय वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ह्रीं यं रं खें खें रोहं दुर्वीजान्यवब्रह्मणोदेहि ओम आम यं रं खें खें यस्ते मन्योमी तत्पदसाय कथा और कुछ देशवा मानसको ह्रीं साख्यामदा समाध्यन्तजायुजा सहस्रते सहस्रदा ओम आम यं रं खें खें संसुष्टं धनमुभयो समाकृतवस्मभ्यो दत्ता पुरोणस्य मन्युः आम ह्रीं ह्रीं मकराय स्वाहा ह्रीं यं रं खें खें प्रियंगदा नावदाय क्षेत्र अपराजिता स्व अपरिलयन्ताम् अम अंजनेयसुताय वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ह्रीं यं रं खें खें आम वर्षं दुदेवभागदिवोभ्यस्य विद्युताः ह्रीं रोहं दुर्वीजान्यवब्रह्मणोदेहि ह्रीं आम शङ्काभृष्टिमं भ्रूणं विषादीमिन्द्रसम्भ्रूणा सर्वं रक्षोर्मर्हजा ओम आम यं रं खें खें मंजरेन्द्रो मंजरेवासदेवः आम ह्रीं मर्कटाय ह्रीं ह्रीं मर्कटाय स्वाहा ह्रीं यं रं खें खें सत्तापराजिता समृदागन्ताम् अम अंजनेयसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ह्रीं यं रं खें खें अवब्रह्मणोदेहि ओम आम यं रं खें खें मंजरो तावरो नो जातवेदाः आम ह्रीं ह्रीं मकराय स्वाहा ह्रीं यं रं खें खें सत्रावपराजिता स्वापरलेन्ताम् अम अंजनेयसुताय वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ह्रीं यं रं खें खें अवब्रह्मणोदेहि ओम आम यं रं खें खें मन्यं विषा इलधेमानो जीर्याः आम ह्रीं हरिमर्कटाय ह्रीं ह्रीं मर्कटाय स्वाहा ह्रीं यं रं खें खें यत्रावपराजिता समृदागन्ताम् ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ह्रीं रं खें खें अवब्रह्मद्विजोजयि ओम आम यं रं खें खें पाहिनो मन्यो सपासा सजोषाः आम ह्रीं ह्रीं मकराय स्वाहा ह्रीं यं रं खें खें सत्रावपराजिता स्वापरलेन्ताम् अम अंजनेयसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ह्रीं यं रं खें खें अवब्रह्मद्विजोजयि ओम आम यं रं खें खें मंजरेन्द्रो मंजरेवासदेव मंजरो दावरो नो जानवेदाः आम ह्रीं मर्कटाय ह्रीं ह्रीं मर्कटाय स्वाहा ह्रीं यं रं खें खें प्रियंगदा नावदाय क्षेत्रावपराजिता स्वापरिलयन्ताम् अम अंजनेयसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ह्रीं यं रं खें खें रोहं दुर्वीजान्यवब्रह्मणोदेहि ओम आम यं रं खें खें मंजं विषा इलधेमानो जीर्या पाहिनो मन्यो तपासा सजोषाः आम ह्रीं ह्रीं मकराय स्वाहा ह्रीं यं रं खें खें प्रियंगदा नावदाय क्षेत्र अपराजिता स्व अपरिलयन्ताम् अम अंजनेयसुताय वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ह्रीं यं रं खें खें रोहं दुर्वीजान्यवब्रह्मणोदेहि ओम आम यं रं खें खें मंजरेन्द्रो मंजरेवासदेव मंजरो दावरो नो जानवेदाः ह्रीं
मन्यं ईन विशायते देवानो जीर्या पाहिनो मन्योदपाजा सजोजाः ओम ओम आम यम रम खेम खेम संवृष्टं धरा वयं समाग्रोधमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः एहि आम ह्रीं हरि मरकटमरकराय ह्रीं श्रीं मरकटाय स्वाहा क्रोम ह्रीं यम रम खेम खेम यम ददा आनाहुदाय शत्रा वपराजिता जापरिदायन्ता ओम मम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् क्रोम यम रम खेम खेम आम अर्षं दुदेवी भावे देवभ्यस्य विद्युताः ह्रीं रोहं दु सर्वबीजानव ब्रह्मतिशोदहे रोम आम इदङ्गाभिजमभ्रोणं विशादीविन्दसम्भ्रोणा सर्वं रक्षणवर्णहरा रोम ओम आम यम रम खेम खेम अभे मन्यो तत्तवेजान एहे आम ह्रीं 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 श्रीं मकटाय स्वाहा रोम ह्रीं यम रम खेम खेम चित्रा अपराजिता स्वापरिलयन्ताम् अम अंजने सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् रोम यम रम खेम खेम अव ब्रह्मतिशोदहे ओम आम यम रम खेम खेम दुर्वासागिता विदाय हेत्रो ओनो एहि आम ह्रीं हरि मरकटाय ह्रीं श्रीं मरकटाय स्वाहा क्रोम ह्रीं यम रम खेम खेम चित्रा वपराजिता स्वापरिलयन्ताम् ओम अंजलि सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् क्रोम यम रम खेम खेम अव ब्रह्मद्विजोदगे ओम आम यम रम खेम खेम अमित्रहा वृत्रहादस्युहाजा एहे आम ह्रीं ह्रीं श्रीं मकटाय स्वाहा रोम ह्रीं यम रम खेम खेम चित्रा वपराजिता स्वापरिलयन्ताम् अम अंजने सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् रोम यम रम खेम खेम अव ब्रह्मद्विजोदगे ओम आम यम रम खेम खेम एहे आम ह्रीं श्रीं मकटाय स्वाहा रोम ह्रीं यम रम खेम खेम चित्रा वपराजिता स्वापरिलयन्ताम् अम अंजने सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् रोम यम रम खेम खेम अव ब्रह्मद्विजोदगे आम यम रम खेम खेम हर्षमानासो धृजदामारुक्तः एहि आम ह्रीं हरि मरकटाय ह्रीं श्रीं मरकटाय स्वाहा क्रोम ह्रीं यम रम खेम खेम तत्र वपराजिता स्वापरिलयन्ताम् अम अंजलि सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् क्रोम यम रम खेम खेम अव ब्रह्मद्विजोदगे ओम आम यम रम खेम खेम विघ्नेशा वाजुधा सप्तजाना एहे आम ह्रीं श्रीं मकटाय स्वाहा रोम ह्रीं यम रम खेम खेम चित्रा वपराजिता स्वापरिलयन्ताम् अम अंजने सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् रोम यम रम खेम खेम अव ब्रह्मद्विजोदगे ओम आम यम रम खेम खेम अभिप्रन्दनरो अग्निरो स्वाहा एहि आम ह्रीं हरि मरकटाय ह्रीं श्रीं मरकटाय स्वाहा क्रोम ह्रीं यम रम खेम खेम चित्रा वपराजिता स्वापरिलयन्ताम् अम अंजलि सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् क्रोम यम रम खेम खेम अव ब्रह्मद्विजोदगे ओम आम यम रम खेम खेम तुजामन्यो दरधामार्जन्तो हर्षमानासो दृशितमारुतः एहे आम ह्रीं श्रीं मकटाय स्वाहा रोम ह्रीं यम रम खेम खेम विजन्दधा आनाहुदाय वेत्र वपराजिता स्वापरिलयन्ताम् अम अंजने सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् रोम यम रम खेम खेम रोहं दु सर्वबीजानव ब्रह्मतिशोदहे ओम आम यम रम खेम खेम विघ्नेशा वायुधा संचिजाना अभिप्रन्दनरो अग्निरो स्वाहा एहि आम ह्रीं हरि मरकटाय ह्रीं श्रीं मरकटाय स्वाहा क्रोम ह्रीं यम रम खेम खेम ह्रीं ददा आनाहुदाय शत्रा वपराजिता स्वापरिलयन्ताम् अम अंजलि सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् क्रोम यम रम खेम खेम रोहं सर्वबीजानि ब्रह्मद्विजोदगे ओम आम यम रम खेम खेम तुजामन्यो दरधामार्जन्तो हर्षमानासो दृशितमारुतः ह्रीं विघ्नेशा वाजुधा संसिजाना अभिप्रन्दनरो अग्निरोपाः क्रोम ओम आम यम रम खेम खेम संसृष्टं धरामुभयो समाग्रोधमस्मभ्यो दत्तां वरुणश्च मन्युः एहे आम ह्रीं श्रीं मकटाय स्वाहा रोम ह्रीं यम रम खेम खेम विजन्दधा आनाहुदाय वेत्र वपराजिता स्वापरिलयन्ताम् अम अंजने सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् रोम यम रम खेम खेम आम अर्षं दुदेवी भावे देवभ्यस्य विद्युताः ह्रीं रोहं दु सर्वबीजानव ब्रह्मद्विजोदगे रोम आम जिज्ञाभिजमभ्रोणं विशादीविन्दसम्भ्रोणा सर्वं रक्षणवर्णहरा रोम ओम आम यम रम खेम खेम अग्निदेव मन्युदजतस्साह स्वाहा एहि आम ह्रीं मरकटाय ह्रीं श्रीं मरकटाय स्वाहा क्रोम ह्रीं यम रम खेम खेम तत्र वपराजिता स्वापरिलयन्ताम् अम अंजलि सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ह्रीं तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् क्रोम यम रम खेम खेम अव ब्रह्मद्विजोदगे ओम आम यम रम खेम खेम तेनानेन सौरे होदेधि एहे आम ह्रीं Good.
रक्षा अरिष्टम भंजय भंजय सकल दुष्स्वप्नानि नाशय नाशय सकल कार्य सिद्धिं कुरु कुरु मम इष्टं रक्ष रक्ष अरिष्टं भंजय भंजय सकल दुष्स्वप्नानि नाशय नाशय सकल कार्य सिद्धिं कुरु कुरु అందరూ కూడా వచ్చే వాళ్ళంతా లైన్ లో వచ్చి మనిషికి 2 స్పూన్లు అభిషేకం చేసి పక్కకు చేస్తున్నారు. ఇది పక్కకే ఉన్నది దూరంగా వెళ్ళండి. అది ఖచ్చితంగా చెప్పాలి సార్. మధ్యరేంద్రో మధ్యరేవాస దేవో మంజరో తామరో నో జాతవే మన్యో తపసస్తవే జాతవాసా జుజా పిజా హేజత్రో నో సౌమ్యమన్యో విభో చోజా స్వయంభోర్భావో అభిమాదిజాః అభాగసన్న బపరే తో అద్భుత వక్రత్వాద విజస్య ప్రవేదః అయంతే అస్తు మే కర్వాం ప్రతిజీన సాహరే విశ్వధాజః అభిప్రేహ దక్షిణతో భావ మేధా వృత్రాణి జింఘన బభూరే మన్యో సరథా మారుజంతో హర్ష మానసో దృషిత మారుతః అగ్నిరి వమన్యో తుహిదస్సా హస్తదే రాణేన సౌరే హోతే హస్తమన్యో వివాది భస్మే రుజం రుణం ప్రావణం ప్రేసిత్రో ఏకో బహో నామాసి మన్యవీలితో విశో విషపృథనే శకుటింద్రాయ వానవ బ్రవో స్మాకం మన్యో అధిపాభావేహ విభశ్య విభూత ఉత్తరో సంసృష్టం ధనామభయో సమాకృతమస్మభ్యో హత్తా వరుణశ్చ మన్యోః ధన్వానాగా ధన్వానాదింజదేవ ధన్వానాదేవ్రా సమదో జరేమ ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి మిగతా అంతా కూడా లైన్ లో వచ్చి అది అడిగి రండి సంసృష్టం ధనామభయం సమాక్రోధమస్మభ్యం తామరోణశ్చ మన్యోః ధీంద్రాణామదాయేషుత్రవపరారిదాసోమగాయంతా ధన్వానాగా ధన్వానాదింజాయేమ ధన్వానాదీవ్నా సమదో జగేమ ధనుష్యత్రో అగామక్రోణో విధన్వానాధరమాః పురిజో జగేమ సంసృష్టంధనామభయం సమాక్రోధమస్మభ్యం తామరోణశ్చ మన్యోః ధీంద్రాణామదాయేషుత్రవపరారిదాసోమగాయంతా
धन्वारागा धन्वानादित्यागे धन्वानादीव्रासोदेव धनशत्रो अवगामं प्रणोति ओम आंजनेयाय नमः। रिपेरा भयं समाकृतमस्मभ्यं दत्ताम्बरोनञ्च मन्योः भियं ददानावृतागेषु शत्रावपनादिदासो अपनिलायन्ताम् नागा धन्वानाजिञ्जागे मधन्वानादीव्राः समदो जगेम धनश्चत्रोरवगामं कृणोति धन्वानादर्वा प्रतिशो जगेम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। आंजनेय प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु। ओम भूर्भुवस्सुवः सत्यं सत्येन वरसिंचामि अमृतं भवतु अमृतोपस्तरणमसि ओम प्राणाय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम भगवते नमः मध्यम विद्युल्लमणं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि स्वर्णमण्डलपुष्पदर्शनं समर्पयामि నుంచి రెండు పాపాలు తీసుకోండి कर्पूरे नागवल्ली तले मुक्ता चूर्ण समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् अभयांजनेय स्वामिने नमो नमः इदं ताम्बूलसहिता दक्षिणां समर्पयामि कर्पूरमङ्गलनीराजन दीपं सन्दर्शयामि దాంట్లో ఆల్రెడీ పనులు పెట్టేశారు మంగళనీరాజన దీపం సందర్శయామి ఓం హిరణ్యపాత్రం మదో పూర్ణం దదాతి नरव्यो दानेति एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो ददाति मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम मंगलाशासन परेवराचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम् आनंद कर्पूर मंगल नीराजन दीपं संदर्शयामि जलाभिक्षं करोमि दिव्य रक्षां धारयामि नमस्कारां समर्पयामि नमस्कारां समर्पयामि जय बोल सीता रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि परमं पदकुंसदा वस्यन्ते सूर्यः तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवान् समन्दते विष्णो यत्पारमं पदं पर्यात्यानन्दराजाय सर्वस्तोमोदिराद्रवत्तो हरभवति सर्वस्याज्ञेन्द्रवस्य विद्येन्द्रवमेव देनाप्नोति सर्वं जगति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुप्रचोदयात् महादेवजी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् शरदाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्र प्रचोदयात् महादेवजी विद्महे
वेदवती ब्रह्मसीता प्रचोदयात् आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय तन्नो धीमहि हनुमत् प्रचोदयात् पुष्पांजलिं समर्पयामि क्षमा प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां समर्पयामि अंदर చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తతస్తుతే అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోయం ఇతి మాం మత్వా क्षमस्वहि श्री सीता लक्ष्मण हनुमत समेत श्री रामचंद्र स्वामिने नमः तानि कानि जवापानि जन्मान् प्रकृतानि च तानि तानि पुनस्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देवा शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कार्यभावेन रक्ष रक्ष कलशं దగ్గర పుష్పాలు ఆంజనేయ పుష్పాలు వేసి నమస్కారం చేస్తారు రక్ష రక్ష శ్రీ సీతా లక్ష్మణుడు మత్సమేత శ్రీ రామచంద్ర స్వామినే నమో నమః శ్రీ అభయాంతరేయ స్వామినే నమో నమః ఇది ఆత్మదక్ష నమస్కారాన్ సమర్పయామి వేదోక్త సువర్ణ మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి క్షమా ప్రార్థన పూర్వక నమస్కారం సమర్పయామి అదా భక్తిజోపచార శక్తిజోపచార సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి ఓపిక ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా పుష్పాలు వేసిన వాళ్ళు పడుకొని సాష్టాంగ నమస్కారం చేయండి. ఓపిక లేని వాళ్ళు దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా అధ్యాంకరాధ్యాంకరణాభ్యాం ప్రణామోష్టాంగముచ్యతే. పుష్పాలు మీకు మంచి జరగాలని మా స్వార్థం ఉంది ఆయనకి శైలేంద్రనా సార్ ఇంకో పొలం అంతా శైలేంద్ర ట్రాప్ పిలుస్తున్నారు ఎన్ని కలిపి ఆంజనేయ దగ్గర గట్టిగా పెట్టేయండి సార్ ఇంకో మాలేండి పూలు ఒకటే వద్దక్షర శ్రీనివాస్ సార్ పూజ అయిపోయినట్టు కాదు అవన్నీ స్వామి తీసుకెళ్ళి అక్కడ క్లీనింగ్ చేసిన వేసుకోండి అక్కడే ఉండాలి అందరూ వస్తే అందరికి బొట్టు పెట్టి కంకణాలు పెడతాము.
అది కాదు మీకు కట్టేశారా ఏం కోరుకుంటారు పక్క క్యాబినెట్ పక్క క్యాబినెట్ ఆయన బిజినెస్ ఇవ్వండి అర్థం కూడా కాదు పక్క క్యాబినెట్ అన్న ఆయన క్యాబినెట్ అదే ఎంపీ క్యాబినెట్ ఎంపీ పక్క క్యాబినెట్ నేను కూర్చొని పక్క వాళ్ళు వచ్చారా తెలియదు మనకి ఆయన బిజినెస్ చాలా మంది శ్రీనివాస్ సార్ అంటే స్పెషల్ సీసీ కెమెరా పెట్టారు విత్ వాయిస్ పెట్టారు విత్ వాయిస్ పెట్టారు అదే నాయన ఆయన కంటిన్యూగా బిజినెస్ అసలు వాయిస్ కూడా కెమెరాస్ వస్తున్నాయి అన్న రాత్రి చెక్ చేశాను లింక్ లైట్ వెళ్తున్నారు ओम देवस्य पासुतप्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्पवर्णाभ्याम् अश्विनोर्भेषचेना तेजसे ब्रह्मवर्चसा याभिषिञ्चामि देवस्य प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्पहस्ताभ्याम् इन्द्रस्येन्द्रियेण श्रीयशसे बला याभिषिञ्चामि अमृताभिषेको अस्तु यो वैता ब्रह्मणो वेदामृतेनावृताम्बरीम् तस्मै ब्रह्मणाय कीर्तिं व्रजामृतोः भागधेजेनैवेनं प्रणयते ब्राह्मणायुजेयमुद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवता सर्वैर्वैरं देवताभिरुद्धरेत् यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणेव संस्ते तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्न देरङ्गीर्तयेनेन एव देवता प्रीणादे अनन्तराय सर्वस्तोमोक्षात्रवत्तमहर्भवन्सायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते अनयोः यजमानयोः वेदोक्तं परिपूर्णम् आयुष्यमारोग्यं भूयातिर्भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु अस्य यजमानस्य नूतन व्यापारक्षेत्रे अखण्डलक्ष्मी नित्यनिवासविद्वारा इतोऽधिका धनवन्तो धैर्यवन्तो विद्यावन्तो यशोवन्तो कीर्तिवन्तो आयुर्वन्तो भूयास्ताविद भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तो तथास्तु भयान्द्रियस्वामिनः सम्पूर्ण अनुग्रहेण यजमानस्य नूतन व्यापार समये संकल्पित सर्वकार्येषु निराडङ्केन सर्वत्र सर्वदा दिग्विजयता सिद्धिर्भूयातिर्भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तो तथास्तु रामचन्द्रस्वामिनः सम्पूर्ण अनुग्रहेण सकलकार्येषु दिग्विजयता सिद्धिद्वारा अखण्डलक्ष्मी नित्यनिवासिद्धिर्भूयातिर्भवन्तो महान्तो तथास्तु सत्या एता आशिषस्सन्तु सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः रोचनो रोचमानश्च शोभनः शोभमानः कल्याणाः నిత్యం శ్రీరస్తు నిత్య సన్మంగళాని భవంతు తథాస్తు. అందరూ నమస్కారం చేసి ఓం సభాయే నమః ఇక్కడతో పూజ కార్యక్రమం పూర్తయిపోయింది ఈ మెసేజ్ ఇది అట్లా వరుణం ధనమశ్నుతే స్థిరలక్ష్మి అఖండలక్ష్మి నిత్య నివాస సిద్ధిరస్తు వస్తు ओम ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम् ध्रुवम् अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानाम् अनुकूलता फलसिद्धिद्वारा सिजमानस्य दिनदिन व्यापाराभिवृद्धिरस्तु अखण्ड ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु दिनदिन प्रवर्धमानेन व्यापारसमये अखण्डलक्ष्मी नित्यनिवाससिद्धिरस्तु ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ध्रुवद्र यजमानस्य व्यापारक्षेत्रे अखण्डलक्ष्मी नित्यनिवाससिद्धिरस्तु ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं यजमानस्य व्यापारक्षेत्रे अखण्डलक्ष्मी नित्यनिवाससिद्धिरस्तु सर्वविद्यानां हे ग्रीवमास्महे
హయవదనస్కంధ సంపూర్ణ అనుగ్రహేణ యజమానస్య వ్యాపారే అఖండ విద్యా అపారంగతా సిద్ధిర్భవ దినదిన ప్రవర్ధమానేన అభివృద్ధిరస్తు అఖండ విద్యా పారంగతా సిద్ధిరస్తు. So congratulations, sir. థ్యాంక్ యూ. నేను డాక్టర్ సోమశేఖర్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ గ్రామీణ విద్యాజ్యోతి భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఈరోజు జూన్ 2వ తారీఖున ముఖ్యంగా తెలంగాణ దినోత్సవ వేడుకలు జరుగుతున్న ఈ సందర్భంలో తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలంగాణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఇది ఒక శుభ పరిణామంగా భావించవచ్చు. తెలంగాణ దినోత్సవం జరుగుతున్న రోజే మా నూతన కార్యాలయం, ద న్యూ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ వీఆర్ ఓపెనింగ్ టుడే ఫర్ ద శాటిలైట్ బేస్డ్. మేము ఒక 7-8 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఇండస్ట్రీలో రూరల్ విలేజెస్కి శాటిలైట్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడంలో మా వంతు కృషి చేస్తూ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సాధిస్తూ వస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈ రోజున మరొక అడుగు ముందుకు వేసి రీసెంట్గా కేరళలో స్టూడియో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి మా న్యూ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ని బాబుఖాన్ ఎస్టేట్లో ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా మా సేవలు ఇంకొన్ని విస్తరించి మేము విలేజ్ కిడ్స్కి అన్ని రకాలుగాను ఈ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇదివరకు చెప్పినట్టుగానే మేము అనేక వీడియోల్లో చెప్పినట్టుగానే మీకు మంచి చదువునివ్వడంతో పాటు ఒక సొసైటీని బిల్డ్ చేయడంలో, ఒక మంచి సొసైటీని నిర్మించడంలో మా వంతు కృషి డెఫినెట్గా చేస్తామని చెప్తూ ఈరోజు ఈ గ్రామీణ విద్యాజ్యోతి భారత్ 2017లో ప్రారంభమై 2024 వరకు అనేక అంచెలంచెలుగా ఎన్నో అవరోధాలని దాటుకుంటూ అంచెలంచెలుగా ఇక్కడ దాకా రావడానికి మాకు ప్రత్యేకించి నాకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, దీన్ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఎటువంటి అలసత్వం లేకుండా మేము ముందుకెళ్తామని చెప్తూ, ఈ భవిష్య నిర్మాణంలో చదువుకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలో, రూరల్ విలేజెస్కి సంబంధించిన చదువు ఎంత ఇంపార్టెంటో దాన్ని మనం చూపిస్తూ మా శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ద్వారా ముందుకు తీసుకెళ్లడంతో పాటు ఈరోజు మా నూతన కార్యాలయం ఓపెనింగ్, మా న్యూ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఓపెన్ అవుతున్న ఈ శుభ సందర్భంలో SV6 ఛానల్ ద్వారా నేను ఒక గుడ్ న్యూస్ని షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఏమిటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఆల్ ఇండియా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అసోసియేషన్ ఆల్రెడీ అసోసియేట్గా ఉన్నటువంటి మేము ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేసి 500 విలేజెస్, తెలంగాణలో 500 విలేజెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ని స్టార్ట్ చేయడానికి గాను ప్రప్రథమంగా మొదటి అడుగు వేయబోతున్న ఆల్ ఇండియా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళతో మేము జత కలిసి మా వంతు కృషి చేయడానికి, తద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ స్కూలింగ్ కోసం కొన్ని కిలోమీటర్ల బస్సులో ట్రావెల్ చేయాల్సిన బాధ లేకుండా వారి ఊరిలోనే ఒక కార్పొరేట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రైమరీ స్కూల్ని ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఆ స్కూల్ ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది మహిళలకు జీవనోపాధి కల్పించాలి. తద్వారా ఇది ఒక కార్పొరేట్ స్కూల్ కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ విలేజ్కి తీసుకెళ్లడంతో పాటుగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ని కూడా మేము ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ఆల్ ఇండియా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వాళ్ళు మాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వగానే మేము వారికి ఓకే చెప్పడం జరిగింది. మా సేవలు శాటిలైట్తో పాటుగా ఈ విలేజెస్, గ్రామాల్లో ఈ చిన్న ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్ స్టార్ట్ చేయడంలో ఆల్ ఇండియా ప్రైవేట్ స్కూల్స్తో ముందుకు వెళ్ళి మేము మరికొంత విజయం సాధించగలమని ఆశిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ అవకాశం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా మా సంస్థని భారతదేశం మొత్తం సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి ఆల్ ఇండియా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అసోసియేషన్ డైరెక్టర్ సిజు అగస్టిన్ గారికి ఈ SV6 ఛానల్ ద్వారా నా ప్రత్యేక హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరియు తెలంగాణలో సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ట్రెస్మాకు, తద్వారా ట్రెస్మా ప్రెసిడెంట్ శివరాత్రి యాదగిరి గారికి, ట్రెస్మా ప్రెసిడెంట్ శివరాత్రి యాదగిరి గారికి మరియు హానరీ ప్రెసిడెంట్ మన శేఖర్రావు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, తెలంగాణలో కూడా వీరి సహాయంతో దీన్ని మించి తీసుకువెళ్ళాలి, ఇది ప్రతి గ్రామాల్లోకి వెళ్ళాలి, తద్వారా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఒక కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి అలవాటు పడి దాన్ని వారి భవిష్యత్తుకు ఉపయోగించుకొని చదువుతున్న పాఠశాలనే కాకుండా వారి తల్లిదండ్రులు గర్వపడే స్థాయికి తీసుకొస్తూ ఒక మంచి సమాజం నిర్మించడంలో వారు కూడా ఒక పాత్ర అయి రేపటికి మంచి పౌరులు అవ్వాలని, వీటన్నిటిలో మేము ఒక చిన్న భాగం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో, ఒక మంచి సంకల్పంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుంది. ఇది ఇంకొకసారి ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఇక్కడ వరకు తీసుకురావడంలో సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సార్ నమస్తే. నమస్తే అండి. పేరు సార్? నరేందర్, కొమ్ముల నరేందర్, సార్ సొసైటీ చైర్మన్ని. గ్రామీణ విద్యాజ్యోతి భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సక్సెస్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్? గ్రామీణ విద్యాజ్యోతి భారత్
భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారికి, మరి డాక్టర్ సోమశేఖర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వారికి, వారి టీం అందరికి కూడా నా తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి నాతో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి సోమశేఖర్ గారు అంచెలంచెలుగా ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా కూడా ఈ గ్రామీణ జ్యోతి, గ్రామీణ ప్రజలందరికీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ లైట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక లైట్ ఆఫ్ లైఫ్. జీవితాల్లో చదువు ఉంటేనే జీవితంలో వెలుగు ఉంటుందనేది ఒక మంచి దృఢ సంకల్పంతో సోమశేఖర్ గారు చేస్తున్నటువంటి కృషికి నేను ఒక తోడ్పాటు, ఎంతో కొంత తోడ్పాటు ఆయనకు ఇవ్వడంలో నేను చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఈ సోమశేఖర్ గారు గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా గ్రామీణ విద్యాజ్యోతిని గ్రామీణ ప్రజలందరికీ కూడా, నిరుపేద ప్రజలందరికీ కూడా, విద్యార్థులకు అంటే ఈరోజు కార్పొరేట్ వ్యవస్థ ప్రతి దగ్గర కూడా డబ్బుతోనే విద్యను అమ్ముతున్నారు. డబ్బు ఉంటేనే మంచి కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదవాలనే ఒక పేరెంట్స్ని ఈ గ్రామీణ విద్యాజ్యోతి ఒక ఆశను ఏర్పాటు చేసి పిల్లలందరికీ కూడా కార్పొరేట్ విద్య కంటే గ్రామీణ జ్యోతి విద్యను ఆన్లైన్ ద్వారా, సాటిలైట్ ఛానల్ ద్వారా నిరుపేద ప్రజలకు కూడా సాటిలైట్ ద్వారా కార్పొరేట్ విద్యను అందిస్తున్నటువంటి ఈ మా గ్రామీణ విద్యాజ్యోతి టీం అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. మరి సోమశేఖర్ మరి రాంభట్ల శ్రీనివాస్ గారు వారి మిత్ర బృందానికి కూడా అందరికి కూడా నా తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాను. మరి ఈ సక్సెస్ చాలా మెరుగైన రీతిలో తీర్చిదిద్దడంలో సోమశేఖర్ గారు చాలా కృషి చేశారు. ఈ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ పిల్లలకి ఎంతవరకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నారా? ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉపయోగపడుతున్నారంటే ఈరోజు మొబైల్ ప్రతి పిల్లోడు దగ్గర, పుట్టిన పిల్లోడు కూడా అన్నం తినిపించాలంటే కూడా మొబైల్ ఉంటేనే అన్నం తింటున్నాడు. వానికి ఏం తినిపించాలన్నా కూడా ముందు అయితే తల్లి చంద్రుని చూపించి అన్నం తినిపించేవాళ్ళు, బైక్లు చూపించి పిల్లలను అన్నం తినిపించేవాళ్ళు. ఈరోజు మొబైల్ ఉంటేనే వాడు అన్నం తినే స్థాయికి ఏర్పడ్డదంటే ఈ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థ, ఈ ఆన్లైన్ విద్యను కూడా సోమశేఖర్ గారు ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడము ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గర్వకారణమని తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది ఈ రోజుకి. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఏర్పడింది 2014లో ఏర్పడ్డ తర్వాత ఈరోజు తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవం జూన్ 2న ప్రకటించడము, మరి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణను 10 సంవత్సరాలలో మరి ఏ విధంగా దిశ కల్పించినటువంటి నాయకుడు ఈరోజు ఇక్కడ తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం కాబట్టి దాని శుభ సందర్భంగా గ్రామీణ విద్యాజ్యోతి కూడా ప్రజలందరికీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. మరి ప్రజలు కూడా దీన్ని ఆదరించాలని నేను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. సక్సెస్ అని కూడా కాదు, అంటే మేము ఈ ప్రయాణంలో గ్రామీణ డిజిటల్ స్టూడెంట్ నుంచి గ్రామీణ విద్యాజ్యోతి భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని ఎక్కడైతే మేము దీన్ని ఒక కార్పొరేట్ లెవెల్లో విద్యని పల్లెటూర్లకి శాటిలైట్ ద్వారా, టెక్నాలజీ ద్వారా తీసుకెళ్దామని మా ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో, దీంట్లో మేము అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఒక 4 మెట్లు ఇంకా పైకి ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది. సో ఈ రోజు వరకు మా సక్సెస్ ఏంటంటే తెలంగాణ, కేరళ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్, మణిపూర్ ఎక్కువగా మేము ఫోకస్. ఇప్పుడు నిన్నగాక మొన్న మాకు తెలిసింది ఏంటంటే తొందరలోనే తెలంగాణలో ఒక 100 నుంచి 200 ప్లే స్కూల్స్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం, సేమ్ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ మీదనే. సో ఈ కృషికి నేను, నాతో పాటు మా ఎండి శేఖర్ అండ్ మాతో పాటు అసోసియేట్ అయిన స్కూల్స్, అది తెలంగాణ కానీ, కేరళ కానీ, నార్త్ ఈస్ట్ కానీ, సో వాళ్ళ సపోర్ట్ బాగా ఉంది.
అండ్ మా ఇంటర్నల్ టీము ఈ ఈ సక్సెస్కి మేము ఈ స్టేజ్కి రావడానికి మా ఇంటర్నల్ టీము, అది టీమ్ అవ్వచ్చు, మా ఫ్యాకల్టీస్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళందరి కృషి కూడా ఉంది దీని వెనకాల. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడి. సో ఈ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే పిల్లలకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నారు? అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉండే అది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే, ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళు అక్కడ పుట్టడం వాళ్ళ తప్పు కాదు, వాళ్ళకి కూడా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందాలి. కాకపోతే ఈరోజు మనకున్న పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్వాలిటీ రిసోర్సెస్. అది టాప్ ఐఐటీస్ దగ్గర నుంచి కూడా అందరూ ఇదే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు. క్వాలిటీ రిసోర్సెస్ అన్నవి మెయిన్ సిటీస్లో ఉండిపోయినాయి. అంటే టైర్ 2, టైర్ 3, టైర్ 4 సిటీస్, లేకపోతే గ్రామాలకి ఎవరు వెళ్ళలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే షార్ట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ రిసోర్సెస్. అది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఇదే ప్రాబ్లం ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఉంది, టాప్ ఐఐటీస్లో కూడా ఇదే ప్రాబ్లం ఉంది. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది ఏంటంటే, ఈవెన్ టాప్ మోస్ట్ ఐఐటీస్ ఇన్ ఇండియా దే ఆర్ ఆల్సో ఫేసింగ్ ద యాక్టివ్ క్రైసిస్ ఆఫ్ క్వాలిటీ రిసోర్సెస్. సో ఆ క్వాలిటీ రిసోర్సెస్ ద్వారా మనము పల్లెటూరికి ఈ విద్యను తీసుకెళ్లాలంటే దానికి ఒక టెక్నాలజీ ఉండాలి. టెక్నాలజీ అంటే ఇప్పుడు అందరికీ ఇది అందరూ చెప్పేది, అందరూ మాట్లాడేది ఏంటంటే జూమ్ కానీ గూగుల్ మీట్ కానీ. కాకపోతే ఏంటంటే దాని లిమిటేషన్స్ దానికి ఉన్నాయి. టెక్నాలజీగా తీసుకుంటే మనకి ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్విడ్త్ ఉండాలి. ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్విడ్త్ అనేది అన్ని ప్లేసెస్లో దొరకదు. సో ప్రపంచంలో వన్ అండ్ ఓన్లీ టెక్నాలజీ ఈజ్ శాటిలైట్. శాటిలైట్ని మించిన టెక్నాలజీ ఏదీ లేదు. మనం మనం జనరల్గా మనం వాడే యాప్స్ అన్నీ కూడా గూగుల్ మీద వర్క్ చేస్తాయి. మనం వాడే లొకేషన్స్ కూడా గూగుల్ మీదనే వర్క్ చేస్తాయి. అది దానికి బ్యాక్ బోన్ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ. ఈ శాటిలైట్ టెక్నాలజీని మేము విద్యను అందించడానికి, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న పిల్లలకి క్వాలిటీ విద్యను అందించడానికి మా 2 స్టూడియోస్, ఇంకో 2 స్టూడియోస్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం హైదరాబాద్లోనే. ఆ 2 స్టూడియోస్ ద్వారా ఈ విద్యను అందిస్తున్నాము. సో ఈ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ద్వారా విద్యను అందించే సంస్థ సౌత్ ఇండియాలో మాది ఒకటే. ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియాలో మేము చాలా గర్వంగా చెప్పుకోగలం. ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియాలో మాది ఒకటే శాటిలైట్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు మాది హైదరాబాద్ అయింది. నెక్స్ట్ మేము కేరళ కూడా మా బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఎక్స్పాండ్ చేసి కేరళ కూడా స్టార్ట్ చేసాం. ఎందుకంటే కేరళలో మళ్ళీ అగైన్ కేరళ స్కూల్స్ వాళ్ళ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా, అలానే మళ్ళీ మణిపూర్, నార్త్ ఈస్ట్ అన్నది కూడా మణిపూర్లో కూడా ఆల్రెడీ మా స్టూడియో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి తొందరలో. మణిపూర్ ఏంటంటే మణిపూర్ కానీ, నాగాల్యాండ్ కానీ, త్రిపుర కానీ. సో అక్కడ కూడా ఒక స్టూడియో ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇది మా ప్రయాణంలో మేము చేస్తున్న పురోగతి. అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేస్తా అన్నారు కదా, అంటే క్లాసెస్ ఏమన్నా పర్టికులర్గా ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ నుంచి 10th వరకు, లేకపోతే ఎట్లా డిఫరెంట్ ఎట్లా? లేదు మేడం, మేము మన తెలంగాణకి అయితే స్టేట్ సిలబస్ ఫాలో అవుతాం. అండ్ నేషనల్ వైడ్ వచ్చేసరికి యూనిఫైడ్ కరికులం అని ఒకటి డిజైన్ చేస్తున్నాం యాజ్ పర్ న్యూ ఎన్ఈపీ పాలసీ. అంటే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఆ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం అండ్ యాజ్ పర్ ఎన్సీఆర్టీ గైడ్లైన్స్. సో ఆ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మా కరికులం అనేది మేము డిజైన్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి, మీ పేరు? శివరామకృష్ణ. సార్, గ్రామీణ విద్యా జ్యోతి భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ సక్సెస్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ముందుగా అందరికీ ఈరోజు జూన్ 2 తెలంగాణ ఆవిర్భావ రాష్ట్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, నేను శివరామకృష్ణ, తెలంగాణ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అసోసియేషన్ హైదరాబాద్ జనరల్ సెక్రటరీ, ప్రజ్ఞా వికాస్ చిన్నజీయర్ స్వామి గారి ప్రజ్ఞా వికాస్ గారికి రాష్ట్ర వైస్ ప్రెసిడెంటు, అలాగే భారత్ వికాస్ పరిషత్ ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధ సంస్థ దానికి జనరల్ సెక్రటరీని. ఈరోజు మా డాక్టర్ సోమశేఖర్ గారు మరియు రాంభట్ల శ్రీనివాస్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో గ్రామీణ విద్యా జ్యోతి భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారు ఈరోజు వాళ్ళ నూతన ఆఫీసు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఇటు కార్యక్రమం మరీ తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరగడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. దీని ద్వారా డిజిటల్ స్టూడెంట్ ద్వారా ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి, ఎస్పెషల్లీ అర్బన్ ప్లేస్ కాకుండా రూరల్లో ఉన్న ఆ రిమోట్ ఏరియాలో ఉన్న పిల్లలకి టెక్నాలజీ పర్పస్లో చాలా వరకు విద్యను అందించలేకపోతున్నామని చెప్పేసి సోమశేఖర్ అన్న గారు బాగా ఆలోచించి డిజిటల్ ద్వారా అయితే, అంటే చాలామంది ఉపాధ్యాయులు మనకు అనుకూలంగా, అంటే రిమోట్ ఏరియాలకు రావడం ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఉంటుంది కాబట్టి అది హైదరాబాద్ అర్బన్ ప్లేస్లో ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడనే అట్లాంటి ద బెస్ట్ టీచర్స్ అండ్ లెక్చరర్స్ హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద తెలంగాణ వాళ్ళందరినీ ఆక్యుపై చేసుకొని వాళ్ళతో క్లాసులు లైవ్ ప్రోగ్రాంలో 1-to-1 కాకుండా
2-వే లైవ్ ప్రోగ్రాన్ని అందించే కార్యక్రమాన్ని, బహుత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని శేఖరన్న తీసుకోవడం అనేది చాలా ఆనందదాయకమైన విషయం. సో ఈ శాటిలైట్ విద్య అనేది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే పిల్లలకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందంటారు? మీరందరూ ఒకసారి గమనిస్తే మనము యాక్చువల్గా సెల్ ఫోన్ లేని టైం నుంచి ఉన్నాం. ఇప్పుడు మన జనరేషన్ ఏంటంటే, మన జనరేషన్ టీవీ చూసింది, రేడియో చూసింది, సెల్ ఫోన్ చూసింది. ఆ తర్వాత సెల్ ఫోన్లో అంతకుముందుకు ఓన్లీ అవుట్ గోయింగ్, ఇన్కమింగ్ కాల్కే పే చేసిన వాళ్ళం. ఇప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ కాల్ కాదు, ఇంటర్నెట్ కూడా ఫ్రీ ఉంది. ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ ఉంది. ఇంటర్నెట్ కాకుండా మనము డిటిహెచ్ అనేది చూసాము, థియేటర్లను చూసాము, తర్వాత చాలా చాలా టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ చూసాం. అయితే శాటిలైట్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది చాలామందికి తెలియదు. కానీ రాబోయే రోజులలో ఇది శాటిలైటే అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు ఈ మధ్యన గమనిస్తే, మనం ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా పాకిస్తాన్పై యుద్ధం చేసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడైతే మిలిటెంట్లు, ఎక్కడైతే తీవ్రవాదులు ఉన్నారో, టెర్రరిస్టులు ఉన్నారో, అక్కడే పిన్ పాయింట్గా మనం బాంబులు వేయడం జరిగిందంటే అది ఓన్లీ శాటిలైట్ ద్వారానే జరిగింది. అది ఇంటర్నెట్ ద్వారా కానీ, మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా కానీ కాదని. కాబట్టి శాటిలైట్కు పవర్ ఒక్కటి అవసరం లేదు, తర్వాత రీఛార్జ్ అవసరం లేదు. శాటిలైట్ ఒక్కసారి కనుక మనం వీ విల్ టేక్ 1 సబ్స్క్రిప్షన్, అది మనకు లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. కాబట్టి శాటిలైట్ విద్య అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా దీని గురించి అప్డేషన్ కాలేదు. అప్డేషన్ కాకముందుకే దీన్ని మొట్టమొదటిగా గ్రహించి దీన్ని కంపల్సరీ, ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణలో, ఓకేనా, తను భారతదేశంలో తెలంగాణలో మొట్టమొదటిగా తన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి, ఇది ఇంకెవరికి అర్థం అవ్వట్లేదు, అర్థమయ్యే లోపల ఈ విల్ బి ద నంబర్ 1 ఇన్ ద ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే సార్. నమస్కారం. మీ పేరు? నిహార్. సార్, గ్రామీణ విద్యా జ్యోతి భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ సక్సెస్ అయింది. సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా బాగా అనిపిస్తుందండి. శాటిలైట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి. ఈవెన్ దో ఈరోజు టెక్నాలజీ చాలా విస్తరించినా కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో టెక్నాలజీ అంతగా విస్తరించలేదు. అండ్ టెక్నికలీ అది చాలా కష్టం కూడా. సో ఇవాళ ఈ ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఉందో, దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి దీని మీద బాగా కష్టపడుతున్నారు. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ని, శాటిలైట్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రతి ఒక్క విలేజ్కి తీసుకెళ్ళడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అది తీసుకెళ్ళడం అనేది చాలా మంచి విషయం. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అమంగ్ ఆల్ ద క్లాసెస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సర్వ్ అ గుడ్ పర్పస్ ఫర్ ద కంట్రీ. అంటే ఈ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే పిల్లలకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందండి? ఎస్. సో బేసికలీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అందరికీ రైట్. అండ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఆ ప్రాంతాలలో దొరకట్లేదు. ఎందుకంటే టీచర్స్ కానివ్వండి, మంచి మంచి టీచర్స్ కానివ్వండి, అక్కడ వెళ్ళి చదువు చెప్పడానికి అంతగా ఎంకరేజింగ్గా ఉండరు. కాబట్టి పిల్లలకి ఇక్కడి నుంచే డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ పొందడం టెక్నాలజీ ద్వారా చాలా ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అయిపోతుంది. సో దానివల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే మంచిగా చదువుకొని ఎడ్యుకేషన్ పొంది, నాలెడ్జ్ పొంది, దే విల్ బీ బెటర్ ఫర్ ద సొసైటీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. మీ పేరు సార్? నా పేరు శివరాత్రి యాదగిరి, ట్రస్మా తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు. సార్, గ్రామీణ విద్యా జ్యోతి భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ సక్సెస్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్? గ్రామీణ విద్యాజ్యోతి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ఈ సక్సెస్ కంపల్సరీ అవుతుందండి. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా చిన్న గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కూడా మన ఈ యొక్క వీళ్ళు శాటిలైట్ ద్వారా ఈ యొక్క విద్యని, దూర విద్యను అందిస్తూ, మరి అక్కడ అంటే ఉపాధ్యాయులు లేనటువంటి ప్లేస్లలో కూడా మంచి ఉపాధ్యాయులతో వీళ్ళు శాటిలైట్ ద్వారా విద్యను అందిస్తున్నారు. తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుంది ఇది. అంటే ఈ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజలకి, పిల్లలకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే సార్? చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుందండి. ఎందుకంటే అక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో టీచర్లు దొరకరు, మంచి టీచర్స్ ఉండరు. ఐఐటి కానివ్వండి, తర్వాత ఏవైనా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాక్టికల్గా కానివ్వండి, ఏది ఉన్నా సరే ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి ఒక మంచి టీచర్లను వీళ్ళు ఎంపిక చేసుకొని శాటిలైట్ ద్వారా వీళ్ళు విద్యను అందిస్తున్నారు. కాబట్టి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉండే వాళ్ళకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మన నెట్ అవసరం లేకుండా కూడా ఇది శాటిలైట్ ద్వారా విద్యను అందిస్తారు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇది ఉపయోగకరంగానే ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా పెట్టామని చెప్తున్నారు కదా. సో క్లాసెస్ ఏమన్నా అంటే ఫస్ట్ నుంచి 10th వరకు ఉంటాయా, లేకపోతే ఫస్ట్ నుంచి 8th 9th అట్లా ఎలా ఉంటాయి? ఈ హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి హైదరాబాద్లో కూడా ఫస్ట్ నుండి 10th క్లాస్ వరకు ఉన్నాయి. తర్వాత ఐఐటి కానివ్వండి,
సపరేట్గా రోబోటిక్స్ కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్తాం అంటున్నారు ల్యాబ్ ద్వారా. మరి అది కూడా పిల్లలకు ఉపయోగకరంగానే ఉంటున్నది. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే. నమస్తే అమ్మా, మీ పేరు సార్? నా పేరు జె నాగరాజు. ట్రస్మా మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా అధ్యక్షులుగా వర్క్ చేస్తున్నాను. సార్, గ్రామీణ విద్యాజ్యోతి భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ సక్సెస్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్? చాలా ఆనందంగా ఉందమ్మా. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నేను ఓ మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి చదువుకుని హైదరాబాద్కి వచ్చి స్కూల్ పెట్టి విద్యార్థులకు చదువు నేర్పిస్తున్నాను. వాస్తవానికి ఐఐటి, మెడికల్, ఈ జేఈ ఇవన్నీ పిల్లల్లో మంచి అభివృద్ధిలో తీసుకురావాలంటే ఓన్లీ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు మాత్రమే ముందుకొచ్చి చేస్తున్నవి. అదే పనిని పేద బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులకు అతి తక్కువ ఫీజుతో బడ్జెట్ ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో కూడా ఐఐటిని బోధించాలనే ఒక మంచి లక్ష్యంతో ముందుకు పోతుందమ్మా ఈ సంస్థ. కాబట్టి ఈ సంస్థ చాలా ముందుకు పోతుంది, మంచి రిజల్ట్స్ కూడా వస్తాయని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నానమ్మా. అంటే శాటిలైట్ టెక్నాలజీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే పిల్లలకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటారు ఎంతవరకు? గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న పిల్లలు నెట్ తీసుకొని నెట్కు ఎవ్రీ మంత్ 500, 1000 కట్టాలంటే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది. కానీ అదే శాటిలైట్ ద్వారా స్కూల్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటే వితౌట్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా మంచి మంచి స్టాఫ్ తోటి సిటీలో ఇప్పుడు ఏంటంటే కరోనా తర్వాత మనకు మంచి మంచి ఫ్యాకల్టీ లేరు. చాలామంది ఒక 2 years శాలరీస్ ఇవ్వకపోయేసరికి పాఠశాలలో ఉన్న ఒక బెస్ట్ టీచర్స్ అందరూ కూడా వేరు వృత్తిలోకి జాయిన్ అయిపోయారు. కానీ మంచి టీచర్స్ దొరకడం కూడా చాలా కష్టకాలంలో ఉన్న పరిస్థితులలో ఈ డిజిటల్ స్టూడెంట్, ఈ గ్రామీణ విద్యాజ్యోతి వాళ్ళు కూడా మంచి స్టాఫ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని శాటిలైట్ ద్వారా కొన్ని వందల వేల మంది పిల్లలకు ఒకటే స్టూడియో నుంచి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది కూడా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్స్ అలాట్.